पातशाह उस थां दी गल करदे है, पर की होया, आपां ने गुरमुख प्यारिओ उस घर नूं अपने अंदरों भुला ही दिता, असी विसार ही दिता। जदों कि सब नूं पता है असी सवासां दी पूंजी खत्म होण तो बाद ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ नहीं देना, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ चले जाने, सानू अगला घर ਲੱਭਣਾ पैना। पर पातशाह ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ तू उस घर नूं, उस जगह नूं, उस अस्थान नूं अपने अंदरों ही विसार दिता ਅਤੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ना ही तू कुछ देर ਦੇ ਲਈ, कुछ पलां दे लई उस दा ख्याल भी नहीं कीता, कहंदे मन दे विच भी नहीं लेके आया उस थान बारे। गुरमुख प्यारिओ, गुरबाणी गुरु दा फरमान है, जह जाना सो थान विसारिओ। कहंदे जिथे जाने ना वो थान ही विसार दिता। भलिया तू जहां जाना सो थान विसारिओ, एक निमख नहीं मन लायो। निमख थोड़ा चिर, कहंदे उन्ना चिर भी तू उहदे लई मन नहीं लाया। आखिरकार क्यों नहीं लाया गुरमुख प्यारिओ? जदों कि आपां नूं पता है, आपां ने जाना है, सारिआं ने आपां नूं पता है अपना घर होर है, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ किराए ते आए हैं, कुछ देर दे लई आए हैं, फिर असी क्यों उत्थे उस नूं विसार छड्डिआ, क्यों उस नूं मन नहीं लाया? असी पातशाह नूं पुछना है, पातशाह ये कारण की होया, सानू वो घर क्यों नहीं याद आया? फिर गुरमुख प्यारिओ, पातशाह गुरबाणी दे विच कोई भी साडे कोलों भेद नहीं छुपाउंदे, सारा भेद अपने अगे खोल के रख दिंदे है कि भलिया ये कारण है, इस कारण करके तू इस घर नूं विसार दिता, इस थान नूं तू विसार दिता। किहड़ा कारण है? पातशाह कहंदे जिहड़ी मालिक ने तैनूं ये दातां दित्तियां ने ना, दातां, कहंदे इन्हां करके तू विसार दिता। तू दाते नूं भुल गया, दातां दे नाल प्यार पा लिया। भाव जिहड़ी भी समग्री इकट्ठी करके तैनूं पातशाह ने तेरे घर दे विच दे दित्ती ना, ये किराए दे मकान दे विच, कहंदे तू उस दे विच उलझ गया, अपने असली मकाम नूं भुल गया। गुरबाणी गुरु दा फरमान है, पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री। पुत्र कलत्र ग्रह, कलत्र कहंदे औरत नूं, ग्रह कहता घर नूं। पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री, कहंदे जिहड़ी उस दे विच होर तेरी लोड़ींदियां चीज़ां ने उहनां नूं देख लिया। इस ही मैं उलझायो, कहंदे तू इहदे विच उलझ के रह गया पुत्रा, तू इस दा ध्यान छड्डना सी। तैनूं तां इह मनुखी जन्म हीरे वर्गा जन्म मिलिया सी, तू इस जन्म दे विच उस मालिक नूं याद करना सी, तू उस घर नूं याद करना सी। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। फिर आपां अपना छुटण दा उपराला करिए गुरमुख प्यारिओ। फिर पातशाह कहंदे, जे कहंदे उस मालिक दे ही नाम नूं तू जाणिया ना, उस मालिक नूं तू पहचानिया ना, जिहड़ा काज करन दे लई आया तू ओ काज नूं कीता ना, कहंदे फिर तू इस दुनिया ते आया की लैना है? कदे बेला बह के कला बह के विचारी, कदे सोची कि मैनू ये मनुखा जन्म मिलिया किस दे लई मिलिया?
ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਸੇ ਜੱਗ ਮੈਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਸੇ ਜਗ ਮੈਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਰਥਾ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੀਏ, ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਰਥਾ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜੇ, ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਨਮ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਭਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਵੰਨੈ ਗਾਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੇ ਕੋਈ। ਆਏ ਸੀ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਵੰਨੈ ਗਾਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਬਿਹਾਜੇ ਕੋਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ, ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਹੋਏਗੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਡਾਢੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਣਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਜਣਾ ਦੇਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਉ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਉ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦਰ ਜਾਣੀਐ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਸਰਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਿਲ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਮਹਿਲ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਣਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਨਿਚੋੜ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਤਾ, ਪੜ੍ਹੈ ਗੁਣੈ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜਬ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੇ ਲੱਦੀਏ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜੇ, ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕਣ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ।
कि वाकई ही इस महल दे रहण दे लायक बच्चे हैगे आ ਜਾਂ महल दे रहण दे लायक नहीं हैगे आ। पातशाह ने स्पष्ट कर दिता गुरबाणी दे विच। पातशाह दसदे है अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ गुर शब्दी दरजानी है अंदर महल असराओ। फिर पातशाह कहंदे कहंदे परख होनी है उत्थे, कहंदे परख जिहड़े परखे जाणगे ना ਉਹ फिर कहंदे उस खजाने दे विच ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਐ ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਤਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਨ, ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਲਿਆ ਖਰਾ ਬਣ ਜਾ ਖਰਾ, ਹੁਣ ਖੋਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਏ ਜੁਗ। ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਤੋਂ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਕਤ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੇਰੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਜੰਮੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਐ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਦੁੱਖ ਮਰੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜੰਮੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਆਗਨੇ ਮਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਪੀ ਦਾ ਘਰ। ਅਗਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੇ ਮਾਹੇ ਜਲਤ ਰਹਿ ਮਿਟਵ ਕਬ ਨਾਹੀਂ। ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੀ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਦੁੱਖ ਮਰੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਘਾਰ ਕਮਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਹੇ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੈਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮ ਹੁਣ ਗਵਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰ, ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਸੋਚ ਲੈ। ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਵਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੈ ਮਾਹੇ